రెచ్చగొట్టే చర్యలకు దిగిన పాకిస్తాన్ నియంత్రణ రేఖ వెంట ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతూ దాడులకు తెగబడిందని విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ అన్నారు. భారత సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేసిందని, పాకిస్తాన్ నుంచి 300 నుంచి 400 డ్రోన్ల వరకు వచ్చాయని, వీటిలో అనేక డ్రోన్లను కూల్చేశామన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంబంధించి విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ, కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్తో కలిసి విలేకరుల సమావేశంలో ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. రెచ్చగొట్టే చర్యలకు దిగిన పాకిస్తాన్ నియంత్రణ రేఖ వెంట ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతూ దాడులకు తెగబడిందన్నారు. భారత సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేసిందని, పాకిస్తాన్ నుంచి 300 నుంచి 400 డ్రోన్ల వరకు వచ్చాయని, వీటిలో అనేక డ్రోన్లను కూల్చేశామన్నారు. భారత గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను పరీక్షించడం, నిఘా సమాచార సేకరణ లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయని తెలియజేశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం టర్కీకి చెందిన ఆసిస్డ్ సోంగర్ డ్రోన్లను ప్రయోగించినట్లు తెలిసిందన్నారు. పంజాబ్ సరిహద్దులో పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉన్నాం. ఈ దాడుల్లో అనేక మంది గాయపడ్డారు. పాక్ దాడులను, పాకిస్తాన్ డ్రోన్ క్షిపణి దాడులు మొదలుపెట్టినప్పటికీ అక్కడి పౌర విమానాలకు గగనతలాన్ని మూసివేయలేదు అన్నారు. కరాచీ, లాహోర్ మధ్య విమాన సర్వీసులు నడుస్తూనే ఉన్నాయని తెలిపారు. తమ దాడులకు భారత్ నుంచి ప్రతిస్పందన ఉంటుందని తెలిసి పౌర విమానాలను పాకిస్తాన్ రక్షణ కవచంగా వాడుకుంటుందన్నారు. ఇది భారత్ పాక్ మధ్య అంతర్జాతీయ సరిహద్దు సమీపంలో వెళ్లే విమానాలతో పాటు అక్కడి పౌర విమానాలకు సురక్షితం కాదు అని అన్నారు. అంతర్జాతీయ విమానాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని భారత వాయుసేన పూర్తి సంయమనంగా వ్యవహరించింది అని రక్షణ శాఖ ప్రతినిధులు కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్లు వెల్లడించారు. State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pakistan. Executions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songar drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया. भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया. इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था. ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं. इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया.
పేదరికం వల్ల ఎవరికీ చదువుకోలేని పరిస్థితి రాకూడదని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అండదండలు లేక ఎంతో మంది యువత కూలీలుగా మారుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక అసమానతలు తొలగించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. పేదవాడు ఆకలితో ఉంటే సమాజానికి మంచిది కాదని, వారి జీవితాల్లో వెలుగులు తెచ్చే వరకు మీతోనే ఉంటానన్నారు. 2029 నాటికి పేదరికం లేని సమాజమే తన లక్ష్యమని, ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గిస్తామన్నారు. అనంతపురం జిల్లాలో ఆంధ్రనివా పనులను పరిశీలించిన సీఎం జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన జవాన్ మురళీ నాయక్ వీరమరణం పట్ల సీఎం చంద్రబాబు సభలో 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించి సంతాపం ప్రకటించారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. మురళీ నాయక్ కుటుంబానికి తమ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. దేశాన్ని రక్షించగలిగిన సమర్థత ఉన్న నాయకుడు మోదీ ఒక్కరేనని చెప్పారు. మన దేశం ఉగ్రవాదానికి ఎప్పటికీ వ్యతిరేకం. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉగ్రవాదానికి స్థానం లేదు. ప్రపంచంలో ఉగ్రవాదానికి చోటు లేదని మోదీ ఏనాడో చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టిన ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉంది. సరిహద్దులో పాకిస్తాన్ కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతోంది. దేశానికి సేవ చేసేందుకు యువత సైన్యంలో చేరుతున్నారు. సైన్యానికి మనమంతా అండగా ఉంటూ వారి పోరాటానికి మద్దతు ఇవ్వాలి అని చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. 2029 నాటికి పేదరికం లేని సమాజమే తన లక్ష్యమని, ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గిస్తామన్నారు. టెక్నాలజీ సరిగా వాడుకుంటేనే మనం ముందుకెళ్లగలమన్నారు. సమాజాన్ని ఆసరా చేసుకుని బాగుపడిన వారు ఆలోచించాలని, ఇంకా ఎంతో మంది పేదరికంలో ఉన్నారని చెప్పారు. పేదవాళ్లను పైకి తీసుకొచ్చేందుకు తమ పరిధిలో చేయూత ఇవ్వాలని కోరారు. కింది స్థాయిలో ఉన్న 20% మందికి అండగా నిలుద్దామని చెప్పారు. సూచనలు, సలహాలే కాదు, అవసరమైతే కాస్త డబ్బు ఖర్చు చేద్దామన్నారు. ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు. పేదవాడు ఆకలితో ఉంటే సమాజానికి మంచిది కాదన్నారు. వారి జీవితాల్లో వెలుగులు తెచ్చే వరకు మీతోనే ఉంటానన్నారు. కష్టపడి చదువుకుని పైకి వచ్చిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారని, సరైన సమయంలో సరైన గైడెన్స్ ఉంటేనే జీవితంలో పైకి రాగలమన్నారు. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అనేక సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు. పనుల కోసం మీరు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరమూ లేదన్నారు. తల్లి వచ్చి జ్యోతిబాయ్, తండ్రి వచ్చి రామ్ నాయక్. వారికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. ఈ రాష్ట్రం, ప్రభుత్వం, సమాజం మీకు అండగా ఉంటామని ఈ సభా సమావేశంలో హామీ ఇస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. 2 సంవత్సరాలు ఆర్మీలో ఉన్నాడు. ఎనలేని సేవలు అందించాడు. మనం అందరం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు ఎవరైతే సైనికులు ఉన్నారో వారు బార్డర్లో ఉండి అనునిత్యం మన కోసం నిద్రాహారాలు మాని దేశ రక్షణ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం హాయిగా నిద్రపోగలుగుతున్నాం. అలాంటి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉంటే కొన్ని దేశాలు ప్రజాస్వామ్యంలో, ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా హింసకు తావు లేదు. అందరూ కూడా ప్రగతిలో పోటీ పడవలసిన అవసరం ఉంది. దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుని ప్రజలకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు అందజేయాల్సిన విషయం ఉండాలి. కానీ ఎక్కడికక్కడ కవ్వింపు చర్యలు చేయడం, లేనిపోని సమస్యలు క్రియేట్ చేయడం చాలా బాధేస్తుంది. అయితే ఇలాంటి జరిగినప్పుడు మనం అందరం కూడా అండగా ఉండాలి. దేశభక్తితో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని ప్రాంతాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దేశం చేసే పోరాటానికి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి సంఘీభావాన్ని తెలియజేయాలి. ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతం కావాలని కోరుతూ దేశంలోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహించనున్నట్లు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. పాకిస్తాన్ మీద చేస్తున్న ధర్మయుద్ధానికి ప్రతి ఒక్కరూ నైతిక మద్దతు అవసరమని, అదే సమయంలో దైవ బలం, ఆశీస్సుల కోసం ప్రార్థించాలని కోరారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతం కావాలని కోరుతూ దేశంలోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహించనున్నట్లు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలియజేశారు. పాకిస్తాన్ మీద చేస్తున్న ధర్మయుద్ధానికి ప్రతి ఒక్కరూ నైతిక మద్దతు అవసరమని, అదే సమయంలో దైవ బలం, ఆశీస్సుల కోసం ప్రార్థించాలని కోరారు. శత్రుసేనలను కట్టడి చేసి దేశాన్ని కాపాడే గొప్ప సామర్థ్యాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మన త్రివిధ దళాలకు మెండుగా ఉన్నాయని, వారి కోసం దేశమంతా ప్రార్థించే సమయం ఇదే అన్నారు. జనసేన పక్షాన మంగళవారం ఉదయం షష్ఠి షణ్ముఖ క్షేత్రాలైన తిరుత్తణి, తిరుచెందూరు, పళిని, తిరుపరంపుండ్రం, స్వామిమలై, పలముద్ర, షోళై క్షేత్రాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేయించాలని పార్టీ నేతలకు సూచించారు. ప్రతి క్షేత్రానికి ఒక ఎమ్మెల్యే జన సైనికులను పంపించి పూజలు చేయించనున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక కుక్కే, ఘూటి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు, ఏపీలోను మోపీదేవి, బిక్కవోలును సుబ్రహ్మణ్య ఆలయాలు, ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గా మల్లేశ్వర ఆలయం, పిఠాపురం శ్రీ
పురుహూతికదేవి ఆలయాల్లో పూజలు చేయించాలన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లిలోని సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో సైన్యాన్ని సూర్యశక్తి తోడుండేలా పూజలు చేయిస్తామన్నారు. వీటితో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ క్షేత్రాల్లోనూ సైన్యం కోసం యుద్ధ ప్రభావం ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, హర్యానా రాష్ట్రాల ప్రజల క్షేమాన్ని కోరుతూ పూజలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. క్రైస్తవ ధర్మాన్ని విశ్వసించేవారు చర్చిలో, ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఆచరించేవారు మసీదుల్లో ప్రార్థనలు చేపట్టాలని పవన్ సూచించారు. శత్రుమూకలపై పోరాడుతున్న సైన్యాన్ని, దేశానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి దైవబలం, ఆశీస్సులు ఉండేలా భగవంతుని ప్రార్థించాలని పిలుపునిచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కరించేందుకు గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేక గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ విప్ గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు తెలిపారు. అభివృద్ధి పరంగా గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలబెడతానని పునరుద్ఘాటించారు. యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనపైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడులోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ప్రత్యేక గ్రామసభ నిర్వహించి ప్రజల సమస్యలపై ఫిర్యాదులు, అర్జీలు, దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా పలు సామాజిక, వ్యక్తిగత సమస్యలను వెంకట్రావుకు ప్రజలు విన్నవించగా నిర్దిష్ట గడువులోగా వాటిని పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. ఎంఎన్కే రహదారి నుంచి రంగయ్య అప్పలరావుపేట గ్రామానికి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి పునర్నిర్మాణ పనులు గత డిసెంబర్లో ప్రారంభించగా మార్చి నెలాఖరులోగా పూర్తి కావాల్సి ఉండగా పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయని, సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ స్థానికులు ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదు చేశారు. అదేవిధంగా ఇదే గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం నిర్మించి 25 సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ ఆ భవనం నిరుపయోగంగా మారిందని, దానిలో ఆరోగ్య ఉప కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. 5 గ్రామాల ముంపుకు కారణమవుతున్న చేపల చెరువు తవ్వకాన్ని నిలిపివేయాలని కోరారు. బాపులపాడులోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం పక్కనే 100 మీటర్ల సీసీ రోడ్ నిర్మాణం కోసం స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేయగా తక్షణమే పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరై యార్లగడ్డకు అర్జీలు అందించారు. అనంతరం యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ ప్రజల వద్దకే వచ్చి వారి సమస్యలను తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అభివృద్ధి పరంగా గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలబెడతానని పునరుద్ఘాటించారు. యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగా గన్నవరం నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమల స్థాపనకు కృషి చేస్తున్నామని, మరో 2 ఏళ్లలో మలవల్లి పారిశ్రామికవాడలో పూర్తి స్థాయిలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతాయని భరోసా ఇచ్చారు. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఘన విజయం సాధించాలని కాంక్షిస్తూ వేగులమ్మ అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించిన పోతుల పేరెంటాలు అనే వృద్ధురాలిని పవన్ కళ్యాణ్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తనపై చూపిన మమకారానికి ముగ్ధులయ్యారు. పేరెంటాలు గారితో కలిసి భోజనం చేశారు. ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ స్వయంగా భోజనం వడ్డించారు. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ వేగులమ్మ అమ్మవారికి మొక్కులు మొక్కి తన పింఛను సొమ్ముతో మొక్కులు చెల్లించారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గం కొత్తపల్లి మండలం కొత్త ఇసుకపల్లికి చెందిన వృద్ధురాలు పోతుల పేరెంటాలు పింఛను సొమ్ము దాచుకుని అమ్మవారికి 27,000 రూపాయల విలువైన గరగ చేయించి ఇచ్చారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ పేరెంటాలు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని ఆమెతో ముచ్చటించారు. తనపై చూపిన మమకారానికి ముక్తులయ్యారు. పేరెంటాలతో కలిసి భోజనం చేశారు. ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ స్వయంగా భోజనం వడ్డించారు. చీరను బహూకరించారు. పింఛను సొమ్ముతో మొక్కులు చెల్లించిన విషయం తెలుసుకుని ఆర్థిక సాయం అందించారు. పేరెంటాలను క్యాంపు కార్యాలయంలోకి ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించిన పవన్ కళ్యాణ్ తిరుగు ప్రయాణానికి ఏర్పాటు చేసిన వాహనం వరకు స్వయంగా వచ్చి మరీ సాగనంపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అబుదాబి, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్ ప్రాంతాలకు కొత్త విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటించారు. విమానయాన సర్వీసుల విస్తరణలో రాష్ట్రమంతటా కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు కొత్త విమానాలను ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అబుదాబి, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్ ప్రాంతాలకు కొత్త విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రకటించారు. విమాన సర్వీసుల విస్తరణలో రాష్ట్రమంతటా కనెక్టివిటీని పెంచేందుకు కొత్త విమానాలను ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు. విశాఖపట్నం, అబుదాబి మధ్య జూన్ 13 నుంచి విమాన సర్వీసులు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొన్నారు. విశాఖ భువనేశ్వర్ విమాన సర్వీసు జూన్ 13 నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలియజేశారు. ఈ సర్వీసులు ఏపీ, ఒడిశా మధ్య సంబంధాలు బలోపేతమవుతాయని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ, బెంగళూరు మధ్య ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు జూన్ 2 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని మంత్రి తెలియజేశారు. ఈ సర్వీసుల ద్వారా ఏపీ రాజధాని ప్రాంతాన్ని భారతదేశంలో ప్రధాన టెక్ హబ్లలో ఒకటైన బెంగళూరుకు అనుసంధానం కావచ్చని తెలియజేశారు.
భారతదేశంతో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్కు అర్థమైందని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్తాన్కు ఇండియన్ ఆర్మీ తగిన బుద్ధి చెప్పిందన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఉగ్రవాద అంతానికి శాశ్వత పరిష్కార దిశగా అడుగులు పడనున్నాయన్నారు. సింధూర్ ఆపరేషన్తో భారతదేశ సైన్యం యొక్క సత్తా ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసింది. సింధూర్ ఆపరేషన్తో శత్రు దేశానికి వణుకు పుట్టిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారతదేశ సైన్యానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నామన్నారు. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, మున్సిపాలిటీల్లో 2 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చి అందులో పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు గిరిజన సంక్షేమ, మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి తెలిపారు. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, మున్సిపాలిటీల్లో 2 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చి అందులో పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయంలో రాష్ట్రంలోని 9 ఐటీడీఏ పీఓలు, ఇతర లైన్ డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులతో కలిసి మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి మాట్లాడుతూ జూన్లో స్కూల్స్ ప్రారంభించే నాటికి అన్ని స్కూల్స్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని, అందుకు మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రత్యేక చొరవతో 156 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి పనులు ప్రారంభించామన్నారు. 4,000 పై చిలుకు గిరిజన గ్రామాల్లోని ప్రజలకు త్రాగునీరు అందించేందుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారని, ఇప్పటికే దాదాపు మెజారిటీ గ్రామాల్లో తాగునీరు అందించామన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో విద్యా, వైద్యం, త్రాగునీరు, సాగునీరు, రోడ్లు ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారన్నారు. గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, మున్సిపాలిటీలో 2 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చి అందులో పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న చర్యలను ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పరిశీలించామన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో కూడా ఐసీడీఎస్ కార్యక్రమాలను అనుసంధానం చేస్తున్నామన్నారు. వినూత్న ఆవిష్కరణలను విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో అమలు చేయాలని దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు విజ్ఞాన యాత్రలో వెళ్లిన కార్పొరేటర్లు విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్రని కోరారు. నగర అభివృద్ధికి వినూత్న ఆవిష్కరణలను విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో కూడా అమలు చేయడానికి సిఫారసులు చేశారు. నగరంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయం కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్రని, డిప్యూటీ మేయర్ అవుతూ శ్రీ శైలజారెడ్డి, వైసీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ వెంకట సత్యనారాయణ, కార్పొరేటర్లు మొహమ్మద్ ఇర్ఫాన్, నిర్మలా కుమారి, మల్లేశ్వర్లు కలిశారు. విజ్ఞాన యాత్రలో భాగంగా కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లోని బెంగళూరు, మైసూర్, మదురై, నాగర్కోయల్, తిరువనంతపురం, కొచ్చి నగరపాలక సంస్థల్లో పరిశీలించిన వినూత్న ప్రాజెక్టులను కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్రకు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కార్పొరేటర్లు ఆయా నగరాల్లో అమలవుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలపై సమగ్ర అవగాహన పొందిన విషయాలను కమిషనర్కు వివరించారు. నగర అభివృద్ధికి వినూత్న ఆవిష్కరణలను విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో కూడా అమలు చేయడానికి సిఫార్సులు చేశారు. ఏపీలో సంచలనం సృష్టించిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్ దూకుడు పెంచింది. ఈ కేసులో నిందితులైన కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, ధనుంజయ రెడ్డి, బాలాజీ, గోవిందప్ప నివాసాలు, కార్యాలయాలకు వెళ్లిన సిట్ అధికారులు అక్కడ నోటీసులు జారీ చేశారు. మే 11వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు విచారణ కోసం విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయానికి రావాలని తెలిపారు. వైసీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో దాదాపు 3,200 కోట్లకు పైగా ముడుపుల రూపంలో చేతులు మారాయనే ఆరోపణపైన సిట్ ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన కీలక నిందితులు రాజ్ కేసిరెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డితో పాటు మరికొందరు సెటిల్మెంట్ల ఆధారంగానూ సిట్ సమాచారం సేకరించింది. పాలసీ రూపకల్పన, ఏ స్థాయిలో ఏ అధికారిని నియమించాలనే విషయంలో ధనుంజయ రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని సిట్ చెబుతోంది. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.